Okay. and other food in the island's thick vegetation. So it looks as if the dodo small, but average in size. They found that the employed for balance, whose small wings wouldn't have allowed it to leave the ground. But the scientists suggest that these were probably employed for balance while going over uneven ground. Another group of scientists carried out analysis of the dodo's skull. They found that the reports of the lack of intelligence of the dodo were not borne out by their research, which suggested the bird's brain was not small, but average in size. In fact, তাহলে এই যে এখানে বলছে যে ওদের ল্যাক অফ ইন্টেলিজেন্স ছিল, ওদের ব্রেইন ছোট, মাথা ছোট ছিল। কিন্তু এখন সায়েন্টিস্টরা বের করছে যে এটা ঠিক না। ওদের ব্রেইনটা ছিল ওয়াজ অফ এভারেজ সাইজ। in relation to its body size, it was similar to that of the pigeon, which is known to be a highly intelligent bird. The researchers also found that the structure of the bird's skull suggested that one sense which was particularly well developed was that of smell. So the dodo may also have been particularly good at locating ripe fruit and other. তাহলে রাইট ফুড মানে ওদের জন্য সঠিক খাদ্যটা লোকেট করার জন্য, খুঁজে পাওয়ার জন্য ওরা কি সেন্স অফ স্মেল। 38 এর আনসার। The food in the island's thick vegetation. So it looks as if the dodo was better able to survive and defend itself than was originally believed. Yet, less than 200 years after Europeans first arrived on the island, they had become extinct. So, what was the reason for this? For a long time, it was believed that the dodos were hunted to extinction. But scientists now believe the situation was more complicated than this. Another factor. তাহলে এই যে কিছু মানুষ হলো আগে ভাবতো যে ওরা বোধহয় হান্টিং এর শিকার হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিস্টরা May have বলতেছে been যে এটা the ঠিক new না। species brought to the island by the sailors. These included dogs, which would have been a threat to the dodos, and also monkeys, which ate the fruit that was the main part of the dodo's diet. তাহলে এই যে কিছু মানকিস ছিল যারা কি করছে, এইট, ইট জানি প্রেজেন্ট ফর্মে খাওয়া, ইটের পাস্ট ফর্ম কি এইট, ইট এট মানে খেয়ে ফেলছিল বার্ডের এগস, মানকিস। These were brought to the island deliberately. But the ships also brought another type of creature, rats, which came to land from the ships and rapidly overran the island. These upset the ecology of the island, not just the dodos, but other species too. However, they were a particular danger to the dodos because they consumed their eggs. And এখন এই যে দে কনজিউমড দেয়ার এগস, কনজিউম মানে কি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা। র্যাট মানে ইঁদুর, শিপের মাধ্যমে যেটা আসছিল আইল্যান্ডে, তারা কনজিউম করতো ডোডোর এগ। since each dodo only laid one at a time, this probably had a devastating effect on populations. However, we now think that probably the main cause of the bird's extinction was not the introduction of non-native species, but the introduction of agriculture. This meant that the forest that had once covered all the island and that had provided a perfect home for the dodo was cut down so that crops such as sugar could be grown. তাহলে ক্রপস বা এগ্রিকালচার, সেটার একটা সিনোনিম কি ফার্মিং, চাষাবাদ। তো চাষাবাদ আসার কারণে ওইখান থেকে ফরেস্ট বা গাছপালা কমে গেছে, কাট ডাউন, কেটে ফেলা হয়েছে বা ডেস্ট্রয়েড।
তো এটাও কিন্তু সিনোনিম। তো মিনিং কিন্তু সেম, সিনোনিমে আদার ওয়ার্ড দিয়ে বলা হচ্ছে, লেখা আছে আদার আরেকটা ওয়ার্ড হিসেবে। তো আমাদের এই জিনিসগুলো এইভাবে বুঝে নিতে হবে। So, although the dodo had survived for thousands of years, suddenly it was gone. তো এখন দেখেন, আমি আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে পার্ট 1 আর পার্ট 4 হলো ইজিয়েস্ট মার্ক তোলার জন্য। এটার প্রমাণ এখন পাইলেন। এই যে পার্ট 1 যে টাইপের কোয়েশ্চেন এই 2 দিন করাইলাম, আর পার্ট 4 আছে করালাম, আইএলটিএস এর পরীক্ষায় সারা জীবন পার্ট 1 এবং পার্ট 4 এ এই টাইপের কোয়েশ্চেনই আসবে। কিন্তু পার্ট 2 এন্ড 3 এ কোয়েশ্চেন চেঞ্জ হবে। কখনো ম্যাপ দিবে, কখনো দিবে হলো শূন্যস্থান পূরণ, কখনো দিবে মাল্টিপল চয়েস, কখনো দিবে 5টা বাক্যর মধ্যে থেকে 2টা বাক্যকে রাইট অর্ডারে সিলেক্ট করো। এই যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন। এই যে এটা হলো পার্ট 3 এর একটা কোয়েশ্চেন। পার্ট 3 এই যে বলবে যে 5টা লাইন দেওয়া আছে, 5টা লাইন থেকে যে কোনো একটা 2টা সিলেক্ট করো ওদের কথা শুনে। আবার এখানে 5টা অপশন দেওয়া আছে, এখান থেকে 2টা সিলেক্ট করো ওদের কথা শুনে। তো এই জিনিসগুলো একটু টাফ হয়। তারপর এই যে অপশন থেকে ম্যাচ করতে হয় শূন্যস্থানে, এইটা একটু টাফ। আর হলো এই যে ম্যাপ তো আছেই, ম্যাপটা এখন আবার করবো আরেকটা। আর হলো এই যে লোকাল কাউন্সিল পার্ট 2 এ যেটা, এখানে ওই যে কাউন্সিলের একটা রিপোর্ট নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলবে, কিন্তু অনেকগুলা কথার মধ্যে কোনটা ঠিক সেটা আমাকে শুনতে হবে। এই জন্য কড়া খেয়াল রাখতে হবে ডিস্ট্রাক্টর ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে, যেমন হাউভার, বাট, ইভেন দো, নেভারদিলেস, অলদো, ডেসপাইট দ্যাট, এই টাইপের কিছু ওয়ার্ড, এগুলো খাতায় লিখে রাখেন। তাহলে আমরা এই যে এখন এটার পার্ট 2 টা করব, আবার করব, দেখি এটার কি প্রবলেম হয় আজকে। আপনারা এই যে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন, পড়া শুরু করেন এটার পার্ট 2 টা। প্লে করব, সলভ করতে থাকবেন, তারপর আমি Part 2. ডেসক্রাইব করে দেব। You will hear a town councillor reporting on the local transport network and a recreation facility. First, you have some time to look at questions 11 to 14. দ্রুত সময়ে 11 থেকে 14 প্রশ্নগুলো আগে পড়তে হবে, অপশন যদি সবগুলা নাও দেখতে পারেন, প্রশ্নগুলা পড়ে ফেলতে হবে। প্রশ্ন পড়লে আপনি বুঝতে Now পারবেন। listen carefully and answer questions 11 to 14. প্রশ্ন পড়লেই বুঝতে পারবেন কোন অংশে কোন কথা বলতেছে। Right, next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton. Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were এই যে আজাইরা কথা কিন্তু বলতেছে, আপনার হাতে সময় আছে বাকি কোয়েশ্চেনগুলো এখনই পড়ে ফেলার। generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. আচ্ছা, We'd আমি একটু এখন থামি। 11 এবং 12 নাম্বার দুইটা কোয়েশ্চেন কিন্তু অলরেডি বলে ফেলছে। কয়জন পারছেন এই দুইটা কোয়েশ্চেন সলভ করতে? কথা বলেন। কেউ পারেন নাই তাহলে? তাহলে আমি একটু ভেঙে দেই বিষয়টা কি। দেখেন, এই যে একটা সার্ভে নিয়ে কথা বলতেছে। প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? মেইন কনসার্ন অ্যাবাউট ট্রাফিক ইন দ্য এরিয়া ওয়াজ। তো আবার
ইয়েটা শুরু থেকে শুনি। budgeted for this to be done this financial year, but then there were a month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes, which will be addressed, স্টেট অফ দ্য রোড মানে রোডের বর্তমান যে অবস্থা সেটাতে পিপল ওয়ার স্যাটিসফাইড। কিছু দু একটা মানে অভিযোগ ছিল। পট হোলস মানে কি খানাখন্দ, পট হোলস মানে খানাখন্দ রাস্তার। but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. তাহলে সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার অফ পিপল মানে একটা উল্লেখযোগ্য মানুষ অংশ কি নিয়ে কমপ্লেন করছে, যে এই যে কি নতুন ধরনের যে যানবাহনগুলা এই রাস্তা দিয়ে নতুন যাতায়াত শুরু করছে সেইটা নিয়ে। তাহলে এই অপশনটা কোনটা হবে? ফর মেইনটেনেন্স অফ রোডস, এটা তো হবে না কারণ রাস্তার অবস্থা নিয়ে সবাই খুশি। তাহলে তারা অখুশি হলো অপশন সি, চেঞ্জেস ইন দ্য টাইপ অফ ট্রাফিক। মানে ট্রাফিক বলতে ট্রাফিক জ্যাম, এখন বাংলায় আমরা যেটা বলি ট্রাফিকের আরেকটা অর্থ কিন্তু ভেহিকল, মানে কি ধরনের ভেহিকল এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেছে। যেমন ধরেন একটা স্কুলের সামনে দিয়ে নর্মাল রিক্সা বা সাইকেল বা বাইক অ্যালাউড, কিন্তু ট্রাক বাস কিন্তু অ্যালাউড না। সো এই রাস্তা দিয়ে এমন ধরনের ভেহিকল বা ট্রাফিক যাচ্ছে যেটা তাদের ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বা স্যাটিসফাইড না, সেটা নিয়েই তারা কমপ্লেন করছে বা কনসার্ন করছে। তার অপশন হবে সি। We'd expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn't seem to have affected people too much. The তাহলে তারা আশা করছিল যে আরেকটা অভিযোগ আসতে পারে রিডাকশন ইন দ্য ট্রেন নাম্বারস, মানে আগে যতগুলা ট্রেন যাতায়াত করতো এই রোডে ততগুলা ট্রেন নাই। এটা তাহলে কোন অপশনটাকে বোঝাচ্ছে? কাটস টু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে যে ট্রেনটা যাতায়াত করতো সেটার সংখ্যাটা কমে আসছে, এটা নিয়ে তারা ভাবছিল যে অভিযোগ আসতে পারে, কিন্তু এইটা নিয়েও অভিযোগ করে নাই। তাদের মেইন অভিযোগটাই ছিল চেঞ্জ ইন দ্য টাইপ অফ ট্রাফিক, নতুন কি ধরনের যানবাহন যাতায়াত করতেছে সেইটা নিয়ে তাদের অভিযোগ, সেটা তাদের পছন্দ না। cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians. এখন কি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা সাইকেল পাথ নিয়ে কথা বলতেছে, এবং সাইকেল পাথ হলো যে যারা হাঁটাহাঁটি করে এবং সাইকেল চালায় দুইজন দিয়েই কি খুব ভালো মতো ইউজ করা হচ্ছে, এই কথাটা এখানে বলছে। আবার রিপ্লে করি। Doesn't seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the পথচারী এবং সাইক্লিস্ট দুইজন দিয়েই ভেরি ভালোভাবে ইউজ করা হচ্ছে। দ্য সাইকেল পাথ অ্যালং দ্য রিভার মানে কি নেক্সট টু দ্য রিভার, কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে অ্যালং এর বদলে নেক্সট টু দ্য রিভার। তো এই যে এই টাইপের ওয়ার্ড যে একটার বদলে আরেকটা ইউজ হয়ে যায়, আমাকে একজন বড় ভাই আমি যখন টিপস নিয়েছিলাম তখন বলছিল যে তুমি যদি আইএলস 10 থেকে 19 পর্যন্ত যেই বুকটা আছে ওই বুকের প্রতিটা পাতা যতগুলা রিডিং প্যাসেজ লিসেনিং এর কোয়েশ্চেন সবগুলা লাইন টু লাইন যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ো, সবগুলার মিনিং যদি বের করে বইয়ে লিখে রাখো, তোমার ভোকাবুলারি অটোমেটিক বেড়ে যাবে। আমার এই জন্য কোনো ইংরেজি নিউজ পেপার পড়া লাগে নাই, শুধু আমি ম্যাগোসের ওই ওয়ার্ড অ্যাপটা ভোকাবুলারি বিল্ডারটা ইউজ করতাম, কিছু ওয়ার্ড আমার আসতো প্র্যাকটিসের মতন। আর আমি এই বইগুলা যদি ফুললি কেউ কমপ্লিট করতে পারে সবগুলা ওয়ার্ড খুঁজে খুঁজে মিনিং বের করে লিখে লিখে, তার অটোমেটিক ভোকাবুলারি বিল্ড আপ হয়ে যায়। এই যে দ্য সাইকেল পাথ অ্যালং দ্য রিভার বা নেক্সট টু দ্য রিভার মানে রিভারের পাশে। তাহলে দেখেন কত ধরনের সিনোনিম আসতে পারে, আমাদের ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করতে পারি। surface was improved last year, but overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate. তাহলে এই রাস্তাটাকে এক্সটেন্ড করার একটা প্ল্যান আছে, কিন্তু দ্যাট ওন্ট বি হ্যাপেনিং ইমিডিয়েটলি, মানে খুব দ্রুত এটা হচ্ছে না, এটা ইন ফিউচার হবে। তাহলে এই যে অপশন বি ইট উইল বি এক্সপান্ডেড, এটা কিন্তু মাইনাস হয়ে গেল। Future. The plans to have a pedestrian আচ্ছা, এখন থার্ড কোয়েশনে চলে গেছে। তাহলে এটার আনসারটা কি ছিল? এটার আনসারটা ছিল হলো ওয়াইড করবে, কথার মধ্যে কিন্তু এটা ছিল যে দ্য সাইকেল পাথ নেক্সট টু দ্য রিভার ইট উইল বি ইমিডিয়েটলি ওয়াইডেন্ড।
রিপ্লে করে আবার শোনাই। Surface was improved last year. এই যে সারফেস ওয়াজ ইমপ্রুভড লাস্ট ইয়ার, তাহলে এটাকে রিসারফেস করারও দরকার নাই, অপশন সিও দরকার নাই, অপশন বিও দরকার নাই, রইল বাকি অপশন এ। But overtaking can be a problem, so we're going to add a bit on the side to make it wider. উই উইল বি গোয়িং টু অ্যাড বিট অন দ্য সাইড। বিট মানে কি, অল্প একটু সাইডে বাড়াবো, টু মেক ইট ওয়াইডার। তাহলে ইমিডিয়েটলি প্ল্যান হলো এটাকে ওয়াইড করা। At some stage, we'd like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won't be happening in the immediate future. The plans to have a pedestrian crossing next to the post office have unfortunately had to be put on hold for the time being. পোস্টপোনের বাংলা আমরা জানি পিছিয়ে যাওয়া, আর পুট অন হোল্ড সেম ওয়ার্ড, মানে কি হোল্ডে রাখা হয়েছে, আপাতত স্থগিত, একই মিনিং। দেখেন ভোকাবুলারি আপনার বিল্ড আপ হয়ে যাচ্ছে। We'd budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the post office was going to move, which would have meant there wasn't really a need for a crossing. Now they've confirmed that they're staying where they are, but the Highways Department have told us that it দেখেন প্রথম অপশনটা ছিল পোস্ট অফিস হ্যাজ মুভড, এখানে কিন্তু এই যে ডিস্ট্রাক্টর ইউজ করছে। দ্য অরিজিনাল প্ল্যান ওয়াজ দ্যাট দ্য পোস্ট অফিস উইল বি মুভড, হাউএভার ইট রিমেইনড ইন দ্য সেম প্লেস, মানে এটা মুভ করে নাই, তাহলে অপশন এ কাটা। would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, so that'll need some more thought. তাহলে ইট উইল বি ডেঞ্জারাস মানে কি, মানে পেডেস্ট্রিয়ানদের যে ক্রসিং রোড, এটা হলো রাস্তার একটা বাঁক বা বেন্ডের মধ্যে যদি বানাই অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সো ইট উইল বি ডেঞ্জারাস, এই জন্য অপশন বি প্রপোজড লোকেশন ইজ আনসেফ, মানে রাস্তার যে বেন্ডের মধ্যে করবে। আবার শোনেন, Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we'd originally planned it, as there's a bend in the road there, বেন্ড ইন দ্য রোড, রাস্তার একটা বাঁক আছে, বাঁকের মধ্যে রাস্তা পার হতে একটু ডেঞ্জারাসই। so that'll need some more thought. On Station Road near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing's closed, and we've now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don't have to breathe in car fumes. We've had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office. কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? অন স্টেশন রোড নোটিসেস হ্যাভ বিন ইরেক্টেড। ইরেক্টেড মানে কি, সেটা টানানো হয়েছে বা দাঁড় করানো হয়েছে, কিছু সাইন বা নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশটা কি দিছে, যে ইঞ্জিনগুলো সুইচ অফ রাখতে হবে যেন পেডেস্ট্রিয়ানরা রাস্তা পার হওয়ার সময় কালো ধোঁয়া কনজিউম করতে না হয়। সেটা কিন্তু ক্লিয়ারলি অপশন বিতে দেওয়া আছে, আস্কিং মোটরিস্ট টু সুইচ অফ ইঞ্জিনস when waiting at the level crossing। তাহলে এইটা কিন্তু ক্লিয়ারলি প্রথম লাইনে বোঝা যায় যে আনসারটা বি। তারপরেও আরো কিছু কথাবার্তা বলবে, তা আমরা আরো শিওর হওয়ার জন্য সেগুলো শুনবো, মনোযোগ হারাবো না। But the station has agreed to provide bike racks there. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. তাহলে সাইক্লিস্ট নিয়ে লাস্টে যে কথাটা বলছে সেইখানে কিন্তু টেলিং দ্য সাইক্লিস্ট নট টু লিভ দেয়ার বাইকস আউটসাইড অফ দ্য স্টেশন টিকিট অফিস, এরকম কোনো কথা কিন্তু বলে নাই। সো যেই কথা বলে নাই সেই অপশনের দিকে তো আমার মনোযোগ দেওয়ার দরকার নাই, আমি অলরেডি পেয়ে গেছি যে মোটরদেরকে সুইচ অফ করতে বলছে যেন কালো ধোঁয়া কাউকে কনজিউম করতে না হয়। তাহলে 14 নম্বর কোয়েশ্চেনটা গেল। তারপরে যাই ম্যাপ, আবার ম্যাপ, সেটা কি 15 থেকে 20। ম্যাপের পেজটা উল্টায় সবাই ভালো মতো দেখেন। খেয়াল করবেন এখানে একটা রিভার আছে, রিভারের মাঝখান দিয়ে একটা এন্ট্রেন্স যার কাছেই কি এইচ, তারপর একটা কমিউনিটি হল, সেই কমিউনিটি হলের মধ্যে দিয়ে আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে টু দ্য রিভার, আর এখানে বড় একটা রুম আছে। Now listen and answer questions 15 to 20. বাম পাশে একটা ফিল্ড, ওই ফিল্ডের পাশাপাশি বিতে একটা ছোট রুম,
আর ডান পাশে একটা বড় এরিয়া যেখানে অনেক গাছপালা, ফরেস্ট টাইপের বা একটা বাগান টাইপের, গার্ডেন টাইপের। আর ইস্ট ওয়েস্ট সিগনেচার তো দেয়া আছে। আর কিছু কি নোট, এই যেদিকেও তাকাতে হবে। ফুটপাত বোঝাচ্ছে, এটা একটা রোড না। দেখেন, এই কি নোট যদি দেয়া না থাকতো আমি কিন্তু এটাকে রোডই বলছিলাম, কিন্তু এটাও রোড না, এটা একটা ফুটপাত। মেইন রোড হলো এইটা। তো এই জিনিসগুলো আগে ম্যাপ থেকে বুঝে ফেলতে হবে কোনটা কি সিগনেচার, তারপর এখন ভয়েস শুনে শুনে জাস্ট মেলানো। So, next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall কি বললো? রিভার এট দ্য নর্থ অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি হল নিয়ার দ্য এন্ট্রেন্স ফ্রম দ্য রোড। মানে রোড থেকে যেই এন্ট্রেন্স, এটার কাছে হলো কমিউনিটি হল। and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians. অ্যান্ড এ লাইন অফ ট্রিজ অন দ্য ইস্ট, একটু বর্ণনা দিয়ে দিছে। So we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we এখন দাঁড়ান, এই যে বললো একটা নিউ কার পার্কের কথা বলবে অপোজিট অফ দ্য কমিউনিটি হল। এখন কমিউনিটি হলের অপোজিট তো দুইটা হয়, জিও হয় আবার সিও হয়। তাহলে আমি কবি কিভাবে বুঝবো কোন পাশ? তাহলে বর্ণনাটা আবার শুনি। opposite side of the community hall, right next to it. রাইট নেক্সট টু ইট। আর আরেকটা জিনিস একটু শুনি। But this is quite dangerous for pedestrians. So we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls. তাহলে বিয়ন্ড দ্য লাইন অফ ট্রিজ, মানে ট্রি এর যে লাইনটা আছে তার বিয়ন্ড, তারও আরো পাশে বা সামনে আগায় যাইতে হবে। সেই জায়গাটায় কি করা হবে? নিউ ক্রিকেট পিচ। তাহলে এফ যে পজিশনটা, সেইখানে আবার নিউ ক্রিকেট পিচ। Balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The তাহলে এই যে চিলড্রেন্স প্লেগ্রাউন্ড, এটা নিয়ার বা বাই দ্য রিভার, মানে কি রিভারের পাশে। এখন মেইন রোডের পাশাপাশি করতে চাইছিল অরিজিনালি, কিন্তু এখন ভাবছে যে ওই লোকেশনটায় করলে বেটার হয়। এবং সেটা কি লোকেশন এ? skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered we think playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and আরেকটা হিন্ট দিছে, এই যে এই চিলড্রেন প্লেগ্রাউন্ডটা হুইচ উইল বি অ্যাক্সেসিবল, মানে যেখানে যাওয়া যাবে বাই ফুটপাথ ফ্রম দ্য কমিউনিটি হল। তাহলে কমিউনিটি হল থেকে ফুটপাতে যাওয়া যায়, তো এই কর্নারে দুইটা জিনিসই আছে, এ অথবা বি। তো এখন বাই দ্য রিভার মানে রিভারের খুব কাছে, তাহলে অবশ্যই এ হইতে হবে, বি হতে পারবে না। তো হিন্ট দিয়ে আবার সিলেক্ট করতে হবে। will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end, we decided to have it in the southeast corner near the road. সাউথ ইস্ট কর্নার নিয়ার দ্য রোড। রোড তো আছে নিচের দিকে, আর সাউথ ইস্ট মানে কি ডান কোনায়। ডান কোনায় যে আই নাম্বার জায়গা, সেইখানে স্কেটবোর্ড র্যাম্প।
The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both. তাহলে টু দ্য লেফট অফ দ্য রাইট অফ দ্য ট্রিজ, এই যে লাইন অফ দ্য ট্রিজ তার লেফট সাইডে এবং নিয়ার রিভার। তো এখানে এ ছাড়া, এ তো অলরেডি এক জায়গায় ফিল আপ হয়ে গেছে, তাহলে ই ছাড়া এই জায়গায় কি আর কোনো লেটার আছে? লেফট টু দ্য লাইন অফ দ্য ট্রিজ, গাছের লাইনের লেফট বাম পাশে এবং রিভারের কাছে, ই ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই। তাহলে প্যাভিলিয়নটা হবে ইতে। The football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. তাহলে কি বলছে, একটা নোটিশ বোর্ড দেওয়া হবে যেটা হইবে রাইট টু দ্য পিপল, মানে যারা লোকজন যারা ঢুকবে তাদের রাইট মানে কি ডান পাশে, টু দ্য রিক্রিয়েশন হল, মানে এই যে রিক্রিয়েশন হল তো পুরাটা জায়গায় রিক্রিয়েশন হল বা গ্রাউন্ড, অর্থাৎ এখানে এন্ট্রেন্স দিয়ে ঢুকেই হাতের ডান পাশে নোটিশ বোর্ড দেখতে পারবে। সেই লোকেশনটা কি হবে, গেটের পাশে ছোট করে এইচ দেয়া আছে, এইচ, এন্ট্রেন্স ঢুকেই পুরাটা জায়গায় হলো রিক্রিয়েশন হল বা গ্রাউন্ড। তো ও কথা বলছে এইভাবে, We'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. অ্যাজ দে গো ফ্রম দ্য রোড, রোড থেকে যখনই রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডে ঢুকবে, মানে এন্ট্রেন্স বোঝাচ্ছে, তার রাইটে, পিপলস রাইটে, পিপলের ডান পাশে এই নোটিশ বোর্ডটা থাকবে। তো এই হলো, That is the end of part 2. ম্যাপ গেল আরেকটা। এখন আজকে আর কি, এইটা গেল, 9 জন আছে এখন, আজকে তো অলরেডি 55 বেজে যাচ্ছে। আপনারা কি আরো করবেন কিনা বলেন? তাহলে এই টপিকটা থাকলো। আমরা লিসেনিং এর, আপনাদের এখন কাজ হলো এই যে বুক 16 এইটা থেকে 1 2 3 এটা করবেন, যেহেতু টেস্ট 4টা আমি এখানে সলভ করলাম, পার্ট 1, পার্ট 2 অ্যান্ড পার্ট 4। পার্ট 3টা আজকে এখান থেকে করা হয় নাই, আগের ক্লাসে পার্ট 3 করা হয়েছিল। তবে টেনশনের কিছু নাই, আমাদের তো 4টা বিষয়ের 8টা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর যে রিমেইনিং ক্লাস থাকবে সেইখানে আবার রিভিশন চলবে এই প্রবলেমগুলো নিয়ে। তবে মজার কথা হলো যে আমাদের নেক্সট যে ক্লাসটা হবে সেটা শুক্রবার রাতে হবে, সেটা হবে স্পিকিংয়ের উপরে। প্রথমে আপনাদেরকে আমি স্পিকিং নিয়ে কিছু টিপস দিব, তারপর একজন একজন করে মাইক আনমিউট করবেন, আমি আপনাদের ছোট 5 মিনিট করে স্পিকিং, প্রথমেই 12 মিনিট 15 মিনিট স্পিকিং টেস্ট নিব না, 5 মিনিটের স্পিকিং টেস্ট নিব, বাকিরা শুনবে। বাকিদের সামনে কথাটা বললে আপনাদের কনফিডেন্স গ্রো করবে, কারণ আপনারা কথা বলতে চান না, তো কথা না বললে কনফিডেন্স গ্রো করবে না। ঠিক আছে, তাহলে আবার শুক্রবারে দেখা হবে, হয়তো রাত 10টায়, সেই টাইমটাই সবার জন্য ভালো হবে। ওকে, আজকে তাহলে এখানে স্টপ করলাম।